Namaste. Dear friends, in our episodes, that is the third episode of the idioms, its nature and its functioning, we are discussing about the action words, which are called verbs in English. These are really not action words, but we pronounce them as action words, which relates the nature of the people. Sometimes in olden days, these sentences are used in a positive way, but according to the time, this meaning of the words also changed, and it has, along with it meaning, it added some sarcasm. So these sentences have become in practice as sarcastic sentences. Openly we say that it looks like we are praising them, we are appreciating them, we are doing something good to them, but inside it is not there now in practice. In olden days, they were used in a positive way to relate the only one meaning. But nowadays, according to the time, the language also travels as we have discussed already. It adds some new things and it deletes some new things. So it changes its shape, its form, and its meaning also. Its impact on the language also changes basing on the usage of the people during that time. At present, we are using these sentences in a sarcastic way, so we are calling them as idioms. These idioms relate to explain the nature of the people, but openly it won't reveal. So let us understand what is the hidden meaning, what is the meaning in practice now, and what was the meaning in the previous olden days. And then let us decide how to make it, how to frame a sentence basing on the meaning of the sentence. One more thing, these idioms relate to the present situations. If you want to convert them into past, you can do, but you can't make sentences in future, saying in future, because we cannot decide the nature of the people, behavior of the people. So these sentences are used to explain in your own sentences based on the present situation or the past. So let us have a keen view on them, and then let us decide how to frame a sentence. And one more thing, in this episode, I have not framed any new sentences. Just I told the meaning, what was the hidden meaning of the sentence. So, basing on that, I think that you are capable of making wonderful sentences and apply them to the situations. Thank you, one and all. Please join with us and enjoy the class. If necessary, please correct us also. నమస్తే. ఈనాటి మన జాతీయముల ఎపిసోడులో మనము 3వ అంకంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ అంకంలో మనము క్రియావాక్యాలను తీసుకుని ఆ క్రియావాక్యాలు పూర్వకాలంలో ఏ అర్థంలో ఉండేది, అర్థ విపరిణామము అనే ఒక తెలుగు ప్రక్రియ ద్వారా, అంటే అర్థంలో వచ్చే మార్పులు అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఆ వాక్యములు ప్రస్తుతము ఏ విధముగా ఉపయోగింపబడుతున్నాయి, ఈ వాక్యములలో ఏ విధముగా ప్రజలు దానిని అర్థము చేసుకుంటున్నారు, దానిలో ఉండే వ్యంగ్యము ఏమిటి, అది పైకి మెచ్చుకుంటున్నట్టుగా ఉండొచ్చు, పైకి గురు పూజ చేస్తున్నట్టుగా ఉండొచ్చు, పైకి చెప్పినవన్నీ వింటున్నట్టుగా వినయంతో కూడిందిగా కూడా ఉండొచ్చు. కానీ అది చెప్పేది మాత్రం అది కాదు. దానిలో దాగిన మర్మము, దీని భావమేమి తిరుమలేశా అని ఒక ఇది ఉంది కదండి, దాని భావం ఏంటో చూద్దాము రండి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న జాతీయాలు
10 జాతీయాలు తీసుకున్నాము. కింద శ్రీకారం చుట్టూ స్వస్తి చెప్పు కూడా పనిని తెలియజేసేదే కాబట్టి ఈ రెండింటిని కూడా అదనంగా తీసుకున్నాము. మొత్తం మనకి 12 పదాలు, అంటే పదం అంటే కొంచెం పెద్దగానే ఉన్నాయి, వాటిని మనము తీసుకున్నాము. అవి ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాము. గురువుకు పంగనామాలు. తిన్నింటి వాసాలు లెక్కించు, ఏది దాటి తెప్ప తగలబెట్టు, గోళ్లు గిల్లుకుంటూ, పలాయన మంత్రం పఠించు, గుడ్డబెట్టి గంట వాయించు, పప్పులో కాలు వేయు, తూరుకు తిరిగి దండం పెట్టు, కొరివితో తలగోపుకును, తాతకు దగ్గులు నేర్పు. ఇనేవి మనం తీసుకున్న 10 జాతీయ పదాలు. వాటితో పాటుగా శ్రీకారం చుట్టూ అంటే ప్రారంభించడము, శుభ ప్రారంభము, స్వస్తి చెప్పు అంటే శుభ ముగింపు. అది మన నాటక సాంప్రదాయాల్లో చెప్తారు కదండి. నాంది వాక్యము, భరత వాక్యం. నాంది వాక్యము అంటే ప్రారంభము, భరత వాక్యము అంటే ముగింపు. అది తెలుగు ప్రాచీన సంప్రదాయంలో వాడబడుతున్న పదాలు. ప్రస్తుతము శ్రీకారం చుట్టూ, స్వస్తి చెప్పు అనేవి కూడా వాడబడుతూనే ఉన్నాయి. అదృష్టవశాత్తు వాటి అర్థాలు మాత్రం ఎటువంటి వ్యంగ్యం లేకుండా అదే విధంగా మనకి మంచి ఉదాత్తతను చాటే అర్థాలనే ఇస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క పదము తీసుకుని ఆ పదంలో దాగిన మర్మం ఏమిటో తెలుసుకుని ఆ పదాల్లో ఉండే అర్థం ఏంటో మనం గమనించి మీకు తోచిన సొంత వాక్యాలని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. నేను మాత్రము ఆ పదానికి ఏ అర్థంతో ప్రస్తుత భాషలో ఆ పదము ఏ విధంగా ఉంది, అందులో వ్యంగ్యం దాగి ఉందా లేదా, ఉంటే ఏ స్వభావాన్ని తెలియజేస్తోంది, అది మంచి స్వభావమా లేకపోతే చెడ్డ స్వభావం అంటూ ఏది ఉండదండి. మంచి స్వభావము, మార్చుకోవలసిన స్వభావము. ఇందులో చూపించే స్వభావాలు మంచి స్వభావాలా లేకపోతే మార్చుకోవలసిన స్వభావాలా అనేది నిర్ణయించుకుని, ఒకవేళ మార్చుకోవలసినదైతే దానిని మనం మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. మనం ఎవరి గురించి చెబుతున్నామో, మన సొంత వాక్యాల్లో ప్రయోగిస్తున్నామో వారు కూడా దానిని మార్చుకునే విధానాన్ని అవలంబిస్తారు. మొట్టమొదటి వాక్యము గురువుకు పంగనామాలు అని. పూర్వకాలంలో అయితే గురువుల దగ్గరే వీళ్ళు శుశ్రూష చేసేవాళ్ళు కాబట్టి విద్యార్థులు అది చాలా ఉదాత్తమైన అర్థంతో గురు సేవ చేసేటప్పుడు, ఒక వీరునికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు, ఒక గురువు పాండిత్యాన్ని గుర్తించేటప్పుడు వాళ్ళ నుదుట తిలక ధారణము అనేది చేసి వాళ్ళని గౌరవించేవాళ్ళు. పూర్వకాలంలో గురువుకు నామం పెట్టు అనే పదము అంగనామము అంటే కొంచెం వెడల్పైన నామము. అది కొన్ని మతాల వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా పెట్టుకునేది. వాళ్ళు పూర్వకాలంలో ఈ శిష్యులు వాళ్ళ గురువు యొక్క విద్యాభ్యాసం ముగించేటప్పుడు గురు పూజ దినోత్సవం అనేది ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉంటారండి. టీచర్స్ డే అంటున్నారు ఇప్పుడు. అప్పుడు వాళ్ళు గురువుని సత్కరించుకునేది, చందన తాంబూలాదులు ఇచ్చేది, ఇదే విధంగా పుష్పాలంకృతుల్ని చేసేది, నామము పెట్టేది, అవన్నీ కూడా తిలకధారణ చేసేది ఉండేది. ఆ కాలంలో దాన్ని చాలా సాంప్రదాయబద్ధమైన వాక్యంగా ప్రయోగించేవాళ్ళు. కానీ రాను రాను దాని అర్థం పోయి యగనామం పెట్టు బడికి, నామం పెట్టుబడికి అంటే బడికి వెళ్ళటం మానేయి, నువ్వు ఏది చేయదలుచుకుంటావో అది చేయకుండా ఆ విషయాన్ని మానేయి. ఏ గురువు అయితే నీకు విద్యాభ్యాసం నేర్పించాడో ఆ గురువును నువ్వు లెక్క చేయకుండా నీ అంతట నీవు గొప్పవాడినని అహంభావంతో ఉండటాన్ని, గురు మాటని నిర్లక్ష్యం చేయటాన్ని కూడా గురువుకు నామం పెట్టు అనే పదంతో ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ గురువుకు నామం పెట్టు అనే దానికి గురువుకు నామం పెట్టటము గురువు పట్ల కృతజ్ఞత, ఈ పదం జాగ్రత్తగా వినండి. కృతజ్ఞత అంటే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండటము, అది లేకపోవటము కృతజ్ఞత. గురువు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి
నిన్ను సొంత బిడ్డలాగా చూసుకున్న గురువు యందు నిర్లక్ష్యాన్ని చూపటము, అతను చెప్పిన మాటల్ని లెక్క చేయకపోవటము, అతను చూపించిన మంచి మార్గంలో నడవకపోవటము కృతజ్ఞత. దానినే గురువుకు నామం పెట్టటము అని అంటారు. రెండవ వాక్యం చూసుకుంటే కిందేంటి వాకాలు లెక్కించు. ఇది మార్చుకోవాల్సిందేనండి. ఇప్పుడు ఈ రెండోది కూడా అంతే. మన సాంప్రదాయంలో అతిథి అభ్యాగతి అని ఇద్దరి పేర్లని మనం ముచ్చరించుకుంటూ ఉంటాము. అభ్యాగతి అంటే భాగ్యము లేని వాళ్ళు, యాచకుల్లాగా వచ్చి అడిగేవాళ్ళు. అతిథి అంటే తిథి వార నక్షత్రములు ఏవీ లేకుండా, గృహస్థుకు ఏమీ ముందుగా సూచనలు ఇవ్వకుండా వచ్చి గృహస్థు యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించేవాళ్ళు. అట్లా వచ్చిన అతిథి మర్యాదలన్నీ ఆ గృహస్థు దగ్గర తీసుకుని భోజనం చేసిన తర్వాత విశ్రమించవయ్యా అని చక్కటి పాన్పు వేసి ఆయనకు అనుకూలంగా అన్ని ఫ్యాన్ పెట్టారో, ఏసీ పెట్టారో, లేకపోతే పండు వెన్నెల్లో పడుకోబెట్టారో తెలియదు. ఆయన అప్పుడు చూసి ఈ ఇంటికి ఎన్ని వాసాలు ఉంటాయి అని లెక్క పెట్టాడు అని అంటున్నారు. తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క పెట్టడము అంటే ఇక్కడ వాసాలు లెక్క పెట్టడం కాదండి. ఆ కాలంలో ఈ ఇంటి యజమాని యొక్క సంపద ఎంత ఉంటుంది? ఈయన పెంకుటింట్లో ఉన్నాడు కదా, ఈయన పూరింట్లో ఉన్నాడు కదా, ఈయన ఇల్లు ఇంత విశాలంగా ఉంది కదా, ఇందులో ఇన్ని గదులు ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని వాసాలతో ఇదంతా కట్టి ఉంటారు అంటే ఆ యజమాని యొక్క భవనాన్ని బట్టి, యజమాని యొక్క సంపదని లెక్క పెట్టుకుంటూ, అది నిజానికి అతిథికి ఏ విధంగా కూడా అవసరం లేని పని. ఆయన ఆతిథ్యం తీసుకోవాలి, ఒకసారి నమస్కరించుకోవాలి, కృతజ్ఞత ఆవిష్కారం చేసుకోవాలి, తన దాన తాను వెళ్ళిపోవాలి. అలా చెయ్యకుండా ఎవరైతే నీకు ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చారో వాళ్ళ గురించి నువ్వు విమర్శించటానికి తయారవటం అనేది తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క పెట్టడం. ఇది కూడా మార్చుకోవాల్సిన పద్ధతియే. మూడవది ఏరు దాటి తెప్ప తగలపెట్టు. ఇది కూడా అవకాశవాదము. ఒక సమయానికి ఒక ఏరుని నువ్వు దాటాలి. ఆ దాటేటప్పుడు నీకు ఒక ఏరు, ఆ ఏరుని దాటించేవాడు, లేకపోతే ఒక పడవ, లేకపోతే ఒక తెప్ప అనేది నీకు అవసరం. లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళలేవు. అప్పుడు ఆహా, ఈ ఏరంతా ఎంత గొప్పదో, ఈ ఏరుని దాటించే ఓడ ఇంకెంత గొప్పదో, ఆ పడవ ఎంత గొప్పదో, ఈ తెప్ప ఎంత గొప్పదో, దీన్ని దాటించే నువ్వెంత గొప్పవాడివో, నీకెంత నేర్పు ఉందో అంటూ ఇచ్చకపు మాటలు ఆ సమయానికి కాసేపు మాట్లాడేసి ఆ దాటడం అయిపోగానే, ఆ మనిషితో ఆ పని అయిపోగానే ఎవరి కోసం చేస్తారు, వాడెంత, వాడి పరపతి ఎంత అని ఒక చిన్న చూపు చూడటం అనేది, తన పని అయ్యేంత వరకు ఒక విధంగా ఉండటము ప్రవర్తన, పని అయిపోగానే తన ప్రవర్తనని పూర్తిగా దానికి విరుద్ధంగా చేసుకోవటము. అంటే కొందరు అవకాశవాదులు అని అంటారు. అవకాశాల కోసం, వాళ్ళ పని అవ్వటం కోసం ఒక విధంగా ప్రవర్తిస్తారు. అది అయిపోగానే వాళ్ళ నిజ స్వరూపాలని బయట పెడతారు. దానిని ఏరు దాటి తెప్ప తగల వేయటం. తెప్ప అంటే దాటేది. ఈ మూడు కూడా మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నాయి? మనం ఏ విధంగా ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని మనకి చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. ఈ మూడు ఈ విధంగా చెప్తుంటే, ఈ నాలుగోదైనా గోళ్ళు గిల్లుకుంటూ కూర్చోవటం అంటే ప్రయత్నం కూడా చేయకుండా. కొంతమంది ఉంటారు, అవకాశాలు మాకు రావాలండి, ఉద్యోగం రావాలండి, సంపదలు రావాలండి, మేము అది చెయ్యాలండి, చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి, దాన్ని ఇంకా ప్లాన్ చేస్తున్నామండి అంటారు. సరే, అప్పటిదాకా ఏం చేస్తున్నారు? ఖాళీగా ఉంటున్నారు. అంటే ప్రయత్న లోపము చెయ్యడం, సోమరితనంగా ఉండడం, దాన్ని గోళ్లు గిల్లుకుంటూ ఏం చేయాలో తోటక ఏదో ఆలోచనలు చేసుకుంటూ, ఆ ఆలోచనలు ఎంతవరకు సక్రమమో కాదో కూడా తెలియనివి చేసుకుంటూ ఆ విధంగా ఉండటాన్ని గోళ్లు గిల్లుకుంటూ కూర్చోవటము అనే జాతీయాన్ని
ఉపయోగిస్తారు. సోమరితనము, ప్రయత్నరాహిత్యము, ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండటము. తర్వాత ఉన్నది పలాయన మంత్రం పఠించు. పలాయనం అంటే పారిపోవటం. పలాయన మంత్రం పఠించామంటే పారిపోవటం. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక కష్టం వచ్చినా, ఒక సమస్య వచ్చినా, ఒకటి ఎదుర్కోవాల్సింది వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కోకుండా దాని నుంచి తప్పించుకుని పారిపోవటాన్ని పలాయన మంత్రం చిత్తగించటం అని కొందరు అంటారు. పలాయన మంత్రం పఠించటం అని మరికొందరు అంటారు. మనిషి ఎప్పుడూ కూడా ధైర్యంగా తనకు వచ్చే సమస్యలకి ఎదురొడ్డి నిలబడాలి, కానీ పిరికితనంతో పారిపోకూడదు. మనం ఎన్నో చూస్తూ ఉంటామండి. సంసారాలని, పిల్లలని, అన్నిటిని వదిలిపెట్టేసి ఎక్కడికో పారిపోతారు. కొందరైతే ఇంకా ఘోరం అండి, వాళ్ళ జీవితాన్ని ముగించే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటివి చెయ్యకూడదు. ఇది కూడా మార్చుకోవాల్సిన ప్రయత్నమే. మనకి ఇదే చారిత్రక కథల్లో చెబుతూ ఉంటారు. ఈయన ఖడ్గతిక్కన యుద్ధం చేయలేక వదిలేసి వస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు ఆయనకి పసుపు ముద్ద ఇచ్చారు, నొలక మంచం అడ్డం పెట్టారు, నీళ్లు పక్కకి పెట్టారు, బట్టల్ని పక్కన వేశారు. అంటే నువ్వు ఒక స్త్రీ కన్నా హీనంగా, పిరికితనంతో, ధైర్యం లేకుండా వచ్చేసావు అని ఆయనలో రోషాన్ని రేకెత్తించారు అనే కథ మనం వింటూనే ఉంటాము. ఈ విధంగా మనము ఏదైనా పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు దాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి, కానీ పారిపోకూడదు అనే సూచనని ఇచ్చే, సందేశాన్ని ఇచ్చే జాతీయము పలాయనాన్ని చిత్తగించడం, పలాయన మంత్రం పఠించడం, గుంట పెట్టి గంట వాయించు. ఇది ఏంటంటే ఏదైనా పని మొదలు పెడతారు. మన భర్తగారి సుభాషితాల్లో ఉన్నారు కదా, ఆరంభింపరు నీచ మానవులు విఘ్నాయాస సంత్రస్తులై ఆరంభించి పరిత్యజింతురు గురు విఘ్నాయస్తులై మధ్యము. అబ్బా, ఈ పని ఇంత ఎవరు చేస్తారబ్బా, నేను ముందు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా అనుకోలేదు, కానీ ఇది అనుకున్నంత ఈజీగా లేదు అని దాన్ని మధ్యలో వదిలేసేసి దాని గురించి పట్టించుకోకుండా ఉండటాన్ని గుంట తవ్వి గంట వాయించడం, మధ్యలో ఆపేసేయడం. ఏ పనైతే చేయదలుచుకున్నారో ఆ పనిని పట్టుదల, దీక్ష, సమర్థత అనేది లేకుండా వదిలివేయటాన్ని గుండెబెట్టి గంట వాయించటం అని చెప్తున్నారు. అంటే అది కూడా మనం మార్చుకోవాల్సిన విధానమే. దాని తర్వాత తప్పులో కాలు వేయు. ఎవరైనా స్నేహితులు చెప్పచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకే అనిపించచ్చు, వాళ్ళకి ఆ సమయానికి సరైన నిర్ణయాలు పట్టకపోవచ్చు. మనసుకి ఎవరైనా చెప్తే కూడా వినాలనిపించకపోవచ్చు. వేరే వాళ్ళ అనుభవాలని కూడా వీళ్ళు పరిగణలోనికి తీసుకోలేకపోవచ్చు. ఆ సమయంలో వాళ్ళు తీసుకునే తప్పుడు నిర్ణయాలు వ్యాపారంలో నష్టాలని కానీ, జీవితంలో సమస్యలని కానీ, మనసుకి అశాంతిని కానీ కలిగించే సందర్భాలు ఉంటాయి. దానిని తప్పు నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడాన్ని పప్పులో కాలు వేయటం అని చెబుతారు. అంతేకాకుండా తర్వాత తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టడం. ఈ సామెత అనొచ్చు, ఇది జాతీయం అనొచ్చు. తూర్పు తిరుగు దండం పెట్టు అంటేనేమో జాతీయమే అవుతుంది. ఎవరు తూర్పు తిరిగారు, ఎందుకు దండం పెట్టారు అనేది చూసుకుంటే అది జాతీయమే అవుతుంది. కానీ అండి, ఈ జాతీయం గురించి మనం కొంచెం చర్చించుకోవాలండి. పూర్వకాలంలో దీన్ని చాలా సాంప్రదాయబద్ధమైన పదంగా తీసుకునేవాళ్ళు. ఆశావాదం, ఆప్టిమిజం, పెసిమిజం రెండు మీరు వింటూ ఉంటారు కదా. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఉండాలి. ఇవాళ ఏదో నష్టం కలగవచ్చు, రేపు మళ్ళీ లేచి మనం నిలబడాలి. దీనికే మన పద్యం కూడా చూస్తాం. కందుకము ఓలె సుజనుడు క్రిందంబడి నిగుడలేచు, మందుడు ముత్ప్రిండము వలె అందేపడియుండు. బంతి ఏ విధంగా నేలకెత్తి కొడితే నేలని తాకినా కూడా తిరిగి లేచి తన పనిని తాను చేసుకుంటుందో, ఆ విధంగా సజ్జనుడైన వాడు, సమయస్ఫూర్తి కలవాడు. ఇవి సహజమే. ఏ విధంగా తూర్పు దిక్కు చీకట్లని కమ్మి ఉన్నా కూడా నిరాశ చెందకుండా సూర్యాస్తమయం నుంచి సూర్యోదయం వరకు, మళ్ళీ భానురేఖలు ఉదయించే వరకు ఓపికగా ఉండి
ఏ చీకటిలో తాను ఉందో మళ్ళీ తానే తన దగ్గర నుంచి ఆ సూర్యోదయాన్ని తీసుకువచ్చి వెలుగు రేఖల్ని అందరికీ పంచుతోంది. అంటే మనకి ఏదైనా ఒక నష్టం రావచ్చు, ఒక కష్టం రావచ్చు, ఒక అనారోగ్యం కలగచ్చు, ఎవరైనా అన్యాయం చేయవచ్చు, ఏదైనా సంతాపం కలగవచ్చు. కానీ అది తాత్కాలికమే. తిరిగి మళ్ళీ కొంత ఓరిమితో, కొంత తెలివితో, కొంత చాకచక్యంతో ఉన్నాము అంటే మనకి ఏ సమస్యలైతే వచ్చాయో వాటికి పరిష్కారం కూడా మనకి దొరికి అవి తొలగిపోతాయి అని చెప్పటానికి తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టడం అని చెప్పేవాళ్ళు. అదే కాకుండా ఇప్పుడు కూడా చూడండి, సూర్య నమస్కారాలు, ఆరోగ్యాలు, ఇది పూజ పునస్కారాలు ఇవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు కూడా తూర్పు దిక్కుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే తూర్పు దిక్కు సహనానికి, జ్ఞానానికి, ఓరిమికి అన్నిటికీ కూడా మూలం. అది మనకి ప్రతిరోజు చెప్తోంది. చూడమ్మా, నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉదయిస్తున్నాను, మళ్ళీ సాయంత్రం అస్తమిస్తాను. నాకు తెలుసు సూర్యుడు మళ్ళీ అస్తమిస్తాడు, పడమటి దిక్కుకు వెళ్ళిపోతాడు. అయినా కూడా నేను చక్కగా స్థిరంగా అలాగే ఉంటా. ఎందుకు? అదే సూర్యుడు మళ్ళీ నా దిక్కు నుంచి మళ్ళీ తన దినచర్యని ప్రారంభిస్తాడు ఉషోదయంతో. అదే విధంగా దాన్ని చాలా మంచి దానితో ఉంటే ఈ భాషా పరిణామాలు, మార్పులు వస్తాయి. అందులో అర్థం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. దానితో ఏమంటారంటే ఒక్కసారి నీదేమైనా పోయిందంటే ఇక గోవిందా గోవిందా, తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు చీకటి వచ్చిందనుకో వెంటనే ఏం వెలుగు రాదు అనే వాడుకలో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి జరిగితే ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని చేజిక్కించుకోవడం కష్టము అనే ఒక నిరాశావాదంతో కూడా ఇంకా దీన్ని అంతటితో ముగించేసేయి. ఇందులో కూడా నిరాశ ఉన్నా అందులో కూడా మళ్ళీ ఇంకొక ఆశావాదం ఉంది. అదేమిటంటే ఏదైనా జరిగితే నువ్వు దాన్నే తలుచుకుని దాన్నే బాధపడుతూ అలా ఉండద్దు, వదిలేసేదాన్ని అంతటితో, మళ్ళీ నీకు మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పేదానికి తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టు. ఇది మీరు సొంత వాక్యాల్లో రాయాలి అని అనుకుంటే కనుక మీరు ఏదైనా సమర్థవంతమైన సంఘటనని తీసుకుని మీరు దాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా కూడా రాయొచ్చు. కానీ సంప్రదాయబద్ధంతో రాసినప్పుడు దానికి ప్రస్తుతం ఏ విధమైన వ్యవహారంలో ఉంది కూడా రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. తర్వాత వచ్చే పదము కొరివితో తలగొక్కును. ఇవేంటి? అనవసర పనులు, అనాలోచిత పనులు. దీనికి కూడా మనం ఎన్నో కథలు చదువుకున్నాం. ఇవి అన్ని మీరు పైనుంచి చూస్తే అన్ని పనులే. ఆ పనుల్లో మెచ్చుకోదగ్గ పని అంటూ మీకు నాకు తెలిసైతే ఇప్పటి వరకు ఒకటి కూడా కనిపించలేదు. అన్నీ ఏదో సోమరితనంతో ఉండటము, చేసిన మేలు మర్చిపోయి ఉండటము, లేకపోతే తన పని అయిపోగానే దాన్ని విసిరేసేయటము, లెక్క లేకుండా దాని గుర్తింపు మనసులో ఉంచుకోకుండా ఉండటము, లేక ఇలా ఒకటి మధ్యలో పనిని ఆపేయటము, ఇలా మనకి కనిపిస్తోంది. ఈ విధంగా కాకుండా ఇక్కడ కొరివితో తలగొక్కును, దీనికి కూడా ఒక కథ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అనవసరంగా ఉన్న చిన్న కోతి పిల్ల వెళ్ళి ఆ వడ్రంగి వాళ్ళు చేస్తున్న పని మధ్యలో వాళ్ళు కొంచెం రంపాన్ని అడ్డం పెట్టి వెళ్తే అట్నుంచి ఇటు అటు వెళ్ళి ఆ తోకనందులో ఎక్కిచ్చేసుకుంటుంది. అది దానికి తెలుసు, తెలియక చేసింది. మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకు సంబంధం లేనివి, దానివల్ల మనకు ఏమీ ఉపయోగము లేనివి, అలాంటి పనులలో, అలాంటి మాటలలో, అలాంటి సందర్భాలలో, అలాంటి సంఘటనల్లో మనం కూడా తగుదులమ్మా అని ప్రవేశించి ఇంతో అంత మన పాత్రకి న్యాయం చేశామనుకుంటూ మాట్లాడి తర్వాత ఇబ్బందుల్ని, కష్టాల్ని, అనవసరమైన మాటల్ని పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి కొరివితో తలగొక్కుకొనటం అంటే అక్కడ కొరువు ఉంది, నువ్వు దాని జోలికి వెళ్ళకు, వదిలేయి. దాన్ని తీసుకుని అప్పుడే నాకు దొరదొచ్చింది నేను గొక్కుంటానంటే మనకే కష్టం. ఇక్కడ దీంతో ఏం చెప్తున్నారు? అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు, దానివల్ల అనర్థాలు కలుగుతాయి అనేది చెబుతున్నారు. అదే విధంగా చివరికి పెద్దల యందు మనం ఏ విధంగా గౌరవించాలి, వాళ్ళ అనుభవాన్ని, వాళ్ళ వయస్సుని, వాళ్ళ సంస్కారాన్ని మనం ఏ విధంగా గుర్తించాలి అనే దానికి మనం మార్చుకోవాల్సినది
ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే, ఓ ఇంతేనా నీకేం తెలియదు, మాకు చూడు ఇప్పుడు ఏ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసు, మాకు వాట్సాప్ చాట్ తెలుసు, మాకు ఇంకోటి తెలుసు, ఇది తెలుసు, అది తెలుసు, మీకు తెలియదు అంటూ పెద్దవాళ్ళకి ఏదో మేము నేర్పిస్తాము అని ముందుకు వస్తారు చూడండి. దానిని తాతకు దగ్గులు నేర్పించు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా ఈనాటి ఎపిసోడ్లో మనం క్రియావాక్యాలు అయినప్పటికీ కూడా వాటిలో మానవ సైజం ఎలా ఉంటుంది, మానవ నైజం ఎలా ఉంటుంది, అదే కాకుండా ఆ వాక్యము కాలక్రమేణా తనతో పాటు వ్యంగ్యము అనే దానిని తీసుకుని సర్కాసిజం అంటారు కదండి, సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడతారు, నోరు మాట్లాడుతుంటే నొసలు ఎక్కిరిస్తాయి అనేది కరెక్ట్ మాట. దీనికి ఈనాటితో నేను ఈ ఎపిసోడ్ని ముగిస్తానండి. చాలా సమయం తీసుకున్నాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని విభాగానికి చెందిన జాతీయాల గురించి ముచ్చటించుకుందాము. నమస్తే. జై తెలుగు తల్లి.